تو جناب پاناما پیپرز لیکس کو کے جو افشا شدہ دستاویزات ہیں وہ تاریخ میں بڑی کلیدی حیثیت رکھتے ہیں، سنگ میل انہیں قرار دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا کے کئی حصوں میں ہلچل مچی تھی اور بڑی بھگدڑ بلکہ مچ گئی تھی۔ دنیا کی سب سے زیادہ جو خفیہ کمپنیوں میں شمار کی جانے والی پاناما کی کمپنی موسک تھی، اس کے بھی 1 کروڑ سے زائد دستاویزات جو ہیں وہ پبلش کیے گئے، انہیں افشا کیا گیا اور تفصیلات سے ظاہر ہوا کہ آف شور کمپنیاں کس طرح سے معرض وجود میں آتی ہیں یا کاروبار کس طرح سے چلایا جاتا ہے۔ اچھا، میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ پاکستان میں پاناما پیپرز کب آئے اور پھر کس کس کے خلاف کارروائی کی گئی اور کون سے گوہر نایاب کو بخش دیا گیا، ان کو بلکہ سرے سے چھوا ہی نہیں گیا، اور پھر اس کے علاوہ کس کو اس سے فائدہ پہنچا اور کون سے وہ فرد واحد تھے جن کے خلاف کارروائی کی گئی۔ تو جناب پاکستان میں پاناما لیکس جب آیا، وزیراعظم یا محمد نواز شریف جو اس وقت کے منتخب وزیراعظم تھے، ان کے بچوں کے خلاف بھی کارروائی کی گئی، ان کے بچوں کے نام بھی تھے اس کے اندر۔ اس وقت یہ معاملہ جو تھا وہ سیاسی منظرنامے پر چھایا ہوا تھا۔ حزب اختلاف جماعت نے میاں محمد نواز شریف سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا تھا، جسے انہوں نے مسترد کر دیا اور انہوں نے عدالت سے عدالتی کمیشن بنانے کا، اس کے خلاف اس تمام معاملے کے اوپر عدالتی کمیشن بنانے کی درخواست دی، جس کے بعد عدالت کی جانب سے، سپریم کورٹ کی جانب سے ان کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا اور عدالتی کمیشن بنانے سے انکار کر دیا گیا، جس کے بعد حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کافی بار نشستیں ہوئیں ضابطۂ کار طے کرنے کے حوالے سے، لیکن ضابطۂ کار بھی طے نہ ہو سکے اور جو معاملات تھے وہ اپوزیشن اور حکومت میں طے نہ پا سکے، جس کے بعد سڑکوں پر احتجاج شروع ہو گیا۔ اور اس کے بعد سڑکوں پر احتجاج سے پہلے ہی اگر ہم دیکھیں تو 2 نومبر کو اسلام آباد کو بند کرنے کی کال دی گئی تھی، ایک تو جماعت اسلامی کی جانب سے، پھر ان کے ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی، لیکن ہوا یہ کہ 2 نومبر کو اسلام آباد کو بند کرنے کی کال سے پہلے ہی پکڑ دکڑ اور پرتشدد واقعات شروع ہو گئے، جس کے بعد عدالت کی جانب سے، سپریم کورٹ کی جانب سے کمیشن بنانے کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا اور سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے پاناما لیکس کے تحقیقات کے لیے تحقیقاتی کمیشن تشکیل دے دیا۔ اچھا جی، 3 نومبر کو پاناما لیکس میں سامنے آنے والے الزامات کی باقاعدہ سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کہا کہ تحقیقاتی کمیشن کا کسی جماعت کے ضابطۂ کار سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی کوئی تعلق ہوگا، بلکہ اس وقت صرف فوکس جو ہوگا وہ میاں محمد نواز شریف یعنی کہ وزیر اعظم کے اوپر ہوگا اور ان کی فیملی کے اوپر ہوگا۔ سو یہ تو معاملہ طے ہو گیا کہ اس وقت انہوں نے جو شواہد جن کا جائزہ لینا تھا وہ صرف اور صرف وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے خلاف تھے۔ اچھا جی، چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے دسمبر میں درخواستوں کی سماعت، دسمبر میں ہی انہوں نے سماعتوں کی درخواست جو تھی وہ جنوری 2017 کے پہلے ہفتے تک ملتوی کر دی، کیونکہ ان کا جو مدت ملازمت تھی وہ ختم ہونے والی تھی، وہ 31 دسمبر تک تھے اور انہوں نے اس لیے جنوری تک جو ہے وہ سماعت ملتوی کر دی، اور ساتھ ہی ساتھ جاتے جاتے انہوں نے ریمارکس دیے کہ جو اب تک پاناما پیپرز میں جو سماعت ہوئی، جو مقدمہ اب تک جتنا چلا، ان سماعتوں کو سنا ہوا کیس نہ سمجھا جائے بلکہ دوبارہ سے پروسیڈنگ جو وہ کی جائے پہلے سرے، نئے سرے سے۔ اچھا جی، اس ارتوا کے بعد تحریک انصاف جس نے ستمبر سے پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کر رکھا تھا، وہ 14 دسمبر کو پارلیمنٹ میں واپس گئی اور ایک نیا محاذ جو ہے وہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے خلاف کھول دیا۔ وہ نیا محاذ کیا تھا وہ بھی آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں۔ 1 جنوری کو پاناما لیکس کا معاملہ نئے سال میں داخل ہوا، سپریم کورٹ میں نئے چیف جسٹس ثاقب نثار جو ہیں ان کا تقرر ہوا، وہ وہاں پر آ گئے۔ اس کے بعد کیس کی سماعت کے لیے سینئر جج آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا۔ کیس کی از سرے 9 جو وہ سماعت جو وہ شروع ہو گئی اور ساتھ ہی ساتھ جو نواز شریف تھے یا نون لیگ تھی انہوں نے اپنے وکلا بھی تبدیل کر لیے۔ 4 جنوری کو سپریم کورٹ کے اندر سماعت میں، پہلی ہی سماعت میں یہ بات کلیئر کر دی گئی کہ اب سماعت جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اور 4 جنوری کو اندر جو ہے وہ عدالت سجی ہوئی تھی اور باہر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ایک میلہ سجا ہوا تھا۔ خیر جی، دوسرا اس نے وزیر اعظم کی جانب سے عدالت میں پیش کردہ جو قطری شہزادے کا خط تھا، عدالت نے اس کے اوپر بھی کہا کہ عدالت کو دیکھنا ہوگا کہ جو قطری شہزادے کا خط ہے کیا سعودی عرب یا دبئی سے قطر بھیجی گئی رقم پر پاکستان کے قانون لاگو ہوتے ہیں یا نہیں۔ ایک تو یہ دوسرا مدعا تھا جو اٹھایا گیا۔ اچھا جی، اب جج جو ہے وہ بیمار تھے، ان میں سے جو بینچ کے 5 جج تھے ان میں سے جو جسٹس عظمت سعید تھے ان کی طبیعت اچانک ناساز ہو گئی، جس کے بعد وہ کچھ ٹائم کے لیے چلے گئے۔ اس کے بعد 2 ہفتے کیس جو ملتوی رہا۔ 15 فروری سے یہ مقدمہ دوبارہ سنا گیا اور موضوع بحث حدیبیہ پیپرز مل سے متعلق معلومات ہی رہیں۔ جج بدلتے رہے، کیس کی پروسیڈنگ آگے سے آگے چلتی رہیں، لیکن
मुद्दा फिर वही है कि 436 अफराद में से सिर्फ एक ही फर्द वाहिद को निशाना क्यों बनाया जाता रहा। सबका जो था टारगेट वो सिर्फ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ही क्यों था। मैं ये कहती हूँ, मानती हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ गलत होंगे, करप्ट होंगे, या वाकई में उनके खिलाफ जो इतने एलिगेशंस हैं, जो करप्शन के केसेस हैं, वो हक सच पर मबनी होंगे। लेकिन क्या बाकी के तमाम अफराद के खिलाफ भी तहकीकात नहीं होनी चाहिए थी? क्या उनके खिलाफ भी तहकीकाती कमेटी को काम नहीं करना चाहिए था? तहकीकाती कमेटी और जज साहिबान का एक ही मोटो क्यों था कि सिर्फ वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज़ शरीफ और हदीबिया पेपर मिल्स के खिलाफ जो कार्रवाई है वही की जाए, उनके खिलाफ जो शवाहिद हैं मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के खिलाफ वही सिर्फ सामने लाए जाएँ। खैर जी, 21 फरवरी की समाअत में नैब के सरबराह ने कहा कि वह हदीबिया पेपर्स मिल के मुकदमे में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर न करने के फैसले पर कायम है। जबकि बेंच के सरबराह ने दौरान समाअत इस उम्मीद का इजहार किया कि अगले 2 रोज में इन दरखास्तों की समाअत मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा जी, फैसला बड़ी जल्दी जल्दी किया जा रहा था। पहले डिलेस किए गए, डिलेट एक्टर्स किए गए, उसके बाद क्या किया गया कि प्रोसीडिंग तेज़ कर दी गई, रोज़ाना की बुनियाद पर एक केस सुना जाने लगा। जैसे कि उस वक्त पाकिस्तान की अदालतों के पास और कोई केस सुनने के लिए बचा ही नहीं था, सिर्फ एक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज़ शरीफ के खिलाफ केस था और ये हदीबिया पेपर मिल का केस था जिसको सुनना बहुत ज़रूरी था। बहरहाल जी 2 रोज़ के अंदर जो है समाअत मुकम्मल करने का कहा गया और उसके बाद फैसला महफूज हो गया। अदालत ने 23 फरवरी को इस मामले की समाअत मुकम्मल करते हुए फैसला महफूज करने का ऐलान किया और अदालत ने साथ ही साथ ये भी कहा कि ये फैसला इतना छोटा फैसला नहीं है कि जो कि एक ही मुख्तसर फैसला जो वो जारी किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लिहाजा इस मुकदमे का फैसला तफसीलन सुनाया जाएगा और 20 अप्रैल को सुनाया जाएगा। 23 अप्रैल को समाअत मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज किया गया था, जबकि सुनाया 20 अप्रैल को जाना है। मुझे बताइए, जब फैसला आपने महफूज कर लिया तो इतनी लंबी तारीख क्यों दी गई जजेस साहिबान की वजह से? किस किस्म की कोई अंदर मामलात तय किए जाने थे और कि किस तरह से वज़ीर आज़म को फंसाया जा सकता है, नवाज़ शरीफ को फंसाया जा सकता है, और उसकी प्लानिंग जो है वो 20 अप्रैल को मुकम्मल हुई। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 18 अप्रैल को ये ऐलान किया कि पनामा दस्तावेज़ात के बारे में वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज़ शरीफ समेत 6 अफराद की नाअहली से मुतालिक दरख्वास्तों पर 23 फरवरी को महफूज किया जाने वाला फैसला 20 अप्रैल को सुनाया जाएगा। अच्छा जी, अब इसमें नाम आप देखिएगा जो कि 18 अप्रैल को ऐलान किया जा रहा है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि जो पनामा दस्तावेज़ात हैं उनके बारे में जो वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज़ शरीफ समेत 6 अफराद हैं। 6 अफराद की नाअहली के लिए जो महफूज किया गया फैसला है दरख्वास्तों पर, वो 23 फरवरी को सुनाया जाएगा। लेकिन 23 फरवरी को जो महफूज किया गया फैसला है वो 20 अप्रैल को सुनाया जाएगा। लेकिन 20 अप्रैल को हुआ क्या? कौन से 6 अफराद के खिलाफ फैसला सुनाया गया? सिर्फ और सिर्फ मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के खिलाफ फैसला सुनाया गया और उन्हें नाअहल करार दे दिया गया। मुझे बताइए, 436 अफराद कल्प्रेट हैं। 436 अफराद अगर मुजरम नहीं भी हैं तो उनके नाम शामिल किए गए हैं। 436 कंपनीज के नाम आए हैं। उन 436 कंपनीज में से सिर्फ एक हदीबिया पेपर मिल का मालिक मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ही मुजरिम कैसे साबित हुआ? सिर्फ उसे ही नाअहल करार क्यों दिया गया? क्योंकि अगर उसे नाअहल करार ना दिया जाता तो इमरान खान का कोई चांस वज़ीर आज़म बनने का नहीं था। लिहाजा ये जितनी पनामा पेपर्स की जो गेम चलाई गई वो तहरीक इंसाफ की जानिब से चलाई गई। हिज़्ब इख्तिलाफ को पहले सामने लाया गया, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक सब सामने आए। उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इस मुद्दे को लेकर आगे चली और इस मुद्दे को लेकर उन्होंने तमाम तर प्रोसीडिंग करवाई। उस वक्त के जो जज थे आसिफ सईद खोसा या जस्टिस साकिब निसार, उनकी जो प्रोसीडिंग थी वो आप देख लीजिए। मिनोएन जो है वो वेबसाइट्स पर पड़ी हुई है, जिस तरह से उनके दलाइल थे सबसार था और जो उन्होंने तहकीकात करवाई। JIT ने तहकीकात की सिर्फ एक फर्द वाहिद के खिलाफ 436 तो छोड़िए, मेरे ख्याल में उन्होंने किसी दूसरे फ़र्द या दूसरे ख़ानदान के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई नहीं की है। जबकि इतने लोगों के शामिल होने के बावजूद क्या आपको नहीं लगता कि ये ज़ाती मफादात थे? ये कोई ज़ाती चपकलश निकालने का तरीका था? इमरान खान की तरफ से नवाज़ शरीफ को हटाने की एक साजिश थी जो 436 में से छोड़ सिर्फ एक बंदे को निशाना बनाया गया और इस तरह से टारगेट किया गया कि बचने का कोई चांस दिया नहीं गया। जजेस भी आपके अपने हों और फैसले भी आपकी अपनी मर्ज़ी के हों तो फिर आप किसी को बचने कैसे देंगे? आपने नाअहल करार दिलवाया, आपने नाअहल करवाने के बाद वो पोजीशन खुद हथियाई। तो मैं इसके साथ इजाज़त चाहूँगी। बहुत शुक्रिया। भी बहुत सारे नाम और भी बाकी हैं जिनको सामने लाया जाएगा, लेकिन वक्त के साथ। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।